ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਖੰਜਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਵਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰਗਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਤਰਉ ਤਰਾ ਧਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। या मह अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उदध, बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, जह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ਊਤ ਭਵਿਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਮਹਿ ਸਤ ਇਹੋ ਕਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਚੇਤਨਤਾ ਜਨਾਨ, ਇਹੋ ਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ। ਊਤ ਭਵਿਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ
श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुकराना है जो सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है। संपूर्ण दिवस अपने प्यार ते भाने च बतीत कराए। संध्या के समय सजे हुए दरबार दीयां हाजरियां भरन दा आ सुभाग समा बख्शिश कीता है। हर रोज की तरह अज भी अमृत वेले पातशाह जी ने सानू जीवन की जुगत बख्शी है। शब्द स्वरूप करके उसे ही पावन शब्द नूं साडे वडेरे श्रीमुख वाक कह के मान दिंदे ने। अमृत वेले दा पावन श्रीमुख वाक सिख दी जीवन की जुगत है, जीवन की बेड़ी है, जिसके सदके इसने अपने जीवन नूं पार उतारना है। जिसकी विचार शाह हेठ असां ने अपने अज का जीवन सरल करना है। जिन्हां ने इस पावन शब्द नूं पढ़िया, सुनिया, विचारिया ते मनण का यतन किया। कितना मन्निया जाएगा ये तो आपो अपना है, ते जितना को मन लेगा उतना ही वह चित्त निर्मल हो जाएगा। हौली हौली अवस्था तो इन्नी उच्ची हो जाती है कि अंदर इन्ना निर्मल हो जाए जिवें तीर्थ निर्मल है। सुनिया, मन्निया, मन कीता भाव तो नतीजा क्यों लगा? अंतरगत तीर्थ मलनहार हो सकता है। गुरु कृपा करन असीं श्रीमुख वाक नूं अपने जीवन का आधार रखिए। कम से कम अज का हर रोज श्रीमुख वाक मिलता है, उस दे नाल अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करिए। जितनियां समस्यावां साडियां ने उन्हां दा समाधान सानू शब्द चों मिलता है। और जे साडा विश्वास ते साडा ज्ञान का थोड़ा जिहा लैवल उच्चा उठ जाए तो उहदे विचों सब कुछ मिलना लग पैंदा है। क्योंकि बाणी विच संपूर्ण बाणी शब्द स्वरूप, संपूर्ण शब्द ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण ज्ञान विचार ते संपूर्ण विचार विच अमृत है। इसे करके सानू दस्या गया जद असीं बाणी पढ़दे 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 विचार मुकाम तक पहुंच बन जाती है। विचार फिर अंदर दी हौमे नूं मार दिंदा है। जद तक साडे चों कोई विचार तक नहीं पहुंचता तद तक हौमे अहं बरकरार रहिंदा है। इसे करके साडे च बहु गिणती वो है जो बाणी ते पढ़दी है पर अहंकार न भरपूर होती है। क्योंकि विचार तक उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं बनी जिथे जाके तासीर वरतती है। विचार मारै, नतीजा तारै, फिर अगला स्टेप तारै। गुरु के अमृतमय विचार दे नाल हौमै मरदी है, मन का गलत पक्ष मरदा है। विचार मारै, तरै, फिर तरन जोगा होंदा है। निरा तरदा ही नहीं, तारै, फिर दूजे नूं तारन दा सार्थक हो जाता है। नतीजा फिर उलट जोन ना आवे, फिर मुड़ के जूना च नहीं आउंदा। गुरु कृपा करन असीं यतन करिया करिए बाणी पठन पाठन विचार करन दा। संध्या के समय साडी पुरानी परंपरा है कि बाणी दी छां हेठ फिर उसनों असीं जीवन का आधार तलाशते हाँ, क्योंकि असीं जमीनी हकीकत ते जुड़ते हैं। इतिहास दीयां गाथावां दे राहीं, साखियां दे राहीं यतन करते हाँ अपने वडेरियां दीयां गाथावां नूं पढ़न दा, सुणन दा, जिहदे विच सानूं फिर कुछ ज्ञान, अनुभव ते शब्द नाल जुड़न वास्ते कोई दलील ते पौड़ी प्राप्त होती है। पिछले चल रहे इस प्रकरण विच पातशाह साहब जी गुरु अर्जन देव महाराज जी के सन्मुख बैठ ये जीवन का रहस्य जिन्होंने असी लोग कदे कदे वेदांत कह देते हैं। वेदांत का आखिरी अर्थ होंदा जिथे वेद मुक जाता है। वेद अंत वेदांत भाव जिथे विचारां मुक जाण उत्थे वेदांत होंदा है। जिन्ना चਿਰ साडे मन विच साडियां विचारां चलदे रहणगे उन्ना चਿਰ विचार चलदे ते विचारां नूं ते विराम देना पैना ना। ये सच है कि विचार कदे किसी दे मुकदे नहीं होंदे, शुद्ध होंदे ने। इसे करके वेदांती कदे भी अगले पड़ाव ते नहीं छेती जा पाते, क्योंकि कोशिश करते रहते ने विचार मुक जाण, विचार मुक जाण। साडे विच भी शत बहुत होणगे
जो समाधि ला के कहते जी मेरे फुरने रुक जाण नामुमकिन है। जब तक मनुख जिउंदा है तद तक फुरने नहीं रुकणगे, क्योंकि जिवें शरीर दे जीवित रहण दी निशानी धड़कन है, साह आउंदे ने ते शरीर जिउंदा है, साह चलदे ने ते शरीर जिउंदा है। चेतना फुरने संकल्प चलदे ने ते मन जिउंदा है। जे किसी चों फुरने संकल्प रोक दिते जाणगे ते मन मर जाता है। बेहोशी जिन्हों सीखना है, अजकल जो साइंस पढ़े एनेस्थीसिया के राही एक सिस्टमैटिक तरीके दिमाग के इस प्रोसैस नूं ब्रेक कर देने आ ते उदों साडे विचार वो तंत रुक जाता है, जो कुदरत ने सानू दिता होया ब्रेक करता जाता है। साडा मन उदों कुछ समय लिए ब्रेक हो जाता है, असीं मरे होने आ। साह चलते शरीर जिउंदा हुंदा है पर असीं विच नहीं हुंदे। डॉक्टर शरीर नूं एक मोछे वांग चीरदे ने, कटदे ने, टांके लाउंदे, सानू कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि असीं उस वक्त शरीर विच हुंदे होए भी नहीं हुंदे। वो अल्पकालीन थोड़े समय की मौत होंदी। इसे करके लोग नींद नूं छोटी जी मौत कहिंदे ने ते मौत एक लमेरी नींद होंदी है। अभ्यास नाल तो लोग करते हैं, पर गुरमत दर्शन च ऐसी गल नहीं है। गुरमत की समाधि है पर शुद्ध विचारां दा संकल्प। जो विचार एक ते टिक जाए, हौली हौली अभ्यासी इस नूं छेती पकड़नगे। ज्यों ज्यों असीं अभ्यास करते जावांगे, पहलां ते विचारां दी उथल पुथल, विकार माड़े चंगे हौली हौली शुद्ध शुद्ध हुंदे 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 फिर विचारां च संगत, गुरमुखां दी संगत, सत की संगत। सत संगत दे जो लेयर्स ने, स्टैप ने, हौली हौली सत संत संगत, ते फिर एक मुकाम आएगा जित केवल गुरु लाए रहां अवतार वाली गल बन जाएगी। उत्थे भी एक संकल्प नाल चलेगा। असी बाबा फरीद साहब जी दे राही दर्शन भी कीत करदे ना, शरीर मुकण तक आ गए, अजे भी के दर्शन की चाहत है, अजे भी तेरे दर्शन, क्योंकि संकल्प है मैं तेरे नाल मिलना। अजय सुरब न बौड़ियो, इस निराशावादी नहीं है, मन दे जीवित होकर शुद्ध होंदा स्वरूप है। मन उत्थे पहुंच गया कि होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू सिर्फ तेरे दीदार चाहिए। ये सब कुछ सानू मिलता है गुरबाणी चों, गुरबाणी दे नाल वर्त रहे साडे वडेरियां दी साखियां चों असीं दर्शन कर रहे सां। अपने मानसिक संकल्प नूं किते ना उच्चा लै जाइए। इस नूं ध्यान दर्शन कहिंदे ने। जिहड़े फिलासफीवाद पढ़दे हो, इस नूं ध्यान दर्शन कहिंदे ने। ध्यान दर्शन दे दो पक्ष हुंदे ने, एक नेत्र मूंद के कीते जांदे ने, अभ्यासी करदे नेत्र बंद, अंदर शब्द की कोई विचार चलदी है, तुक चलदी है, ते ध्यान किसे दा धरिया जांदा है। वो अलग अलग ने, किस दा ध्यान धरदे हो ते उहदे दर्शन लभदे हैं। तकरीबन सारे अभ्यासी, सारे ध्यानी इस तरह करते हैं, असीं भी करते हैं, सानू दस्सिया गया। पर साडा जो ध्यान का दर्शन है कुछ होर है। ध्यान धरो तह को मन में, मन विच ध्यान ते धरना पर किहदा? हाँ, ये गल वखरी कि उहदा कोई चक्कर चहन रूप रंग रेख पेख ना होवे। अमित ओज निरा बल अनुभव प्रकाश, इसका ध्यान करना है। अकाल मूर्त आजूनी संभव है ठहरनी की ध्यान कहो। जो आप कहना चलते चलते इत्थे ठहर बन गई मेरी, किसी सज्जन नाल दोस्ती पै जाए, मित्रता हो गई, तो असीं कहने भाई इत्थे आए ठहर बन गई। साडे मन की भी ठहर है ध्यान। अकाल मूर्त आजूनी संभव है प्राप्त करना आसां दे विच सब कुछ। गुरु पातशाह दे राही आपां बख्शिशां लैणीआं। ध्यान दर्शन दा दूसरा पक्ष हुंदा है किसी घटनाक्रम नूं ध्यान ते लै आउणा, किसी साखी नूं, किसी घटना नूं, किसी इतिहास नूं। इसे करके असीं जो कथा करते हैं, ये तारीख इन्नी हावी नहीं हुंदी, भाव हावी हुंदा है। लैक्चर दे विच तारीख हावी हुंदी है, कथा दे विच भाव हावी हुंदा है। भाव हावी होवे साडा सन्मुख होइए गुरु अर्जन देव महाराज जी दे। गुरु महाराज तो बचन प्राप्त करे जोगी, जोगी के थां ते किते अपने आप नूं ध्यान च बैठ, जिन्हों कह सकते हैं कदे कदे हजूरी दा रस,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾ ਕਿਆ ਬੈਠੇ ਟਿਕਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਬੜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੱਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 30 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 1 ਘੜੀ, ਆधी ਘੜੀ, 24 ਮਿੰਟ, 12 ਮਿੰਟ, ਆधी ਹੁਣ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ, ਆਦ ਹੋਰ ਛੋਟਾ 3 ਮਿੰਟ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। 3 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਟਿਕਾਓ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ 6-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਖੈਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਣੀ ਰਸਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਣੀ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਥੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਰਟੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜੀ 5 ਕਰਦਾ ਜੀ 25 ਕਰਦਾ, ਦਾਵਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਜੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ, ਆਸਨ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਸੁਣ, ਕੱਲ ਸੀ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਪਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖ, ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜੇ ਹੋਣ, ਆਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘੜੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ?
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਘੜੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਧਰ ਗਿਆ? ਭੀਤਰ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਸਮਾਵੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਸਮਾਵੈ? ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਵਿਚਾਰ? ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਆ ਸੱਤ ਚਿਤਾਨੰਦ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮਗਰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ 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 ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ। ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਥੋਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਤ ਇਹੋ ਕਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਬੋਲਦੇ ਆਂ, ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਸਦਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਖਰਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਚ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੰਗ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਚੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੀ ਜਾਪੈ, ਸਾ ਆਵੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਦੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੋ स्वामी। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕਲਾ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਵਿਨਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚूंकि ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਨ। ਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਸਾਡੇ तमाम ਉਪਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੈਟਰੀ ਪਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਬੈਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ, ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ ਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਗ ਖਿੱਸਾ ਹੈ। 40 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਤੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਪਗ ਖਿੱਸਾ ਹੈ। 60 ਕੋ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ। 60 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਜਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿੱਕੇ ਭੇਤ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਲਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਕਮਤ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਜ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਖੁੱਲੇ ਗਾਂਠ ਖੁੱਲੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੰਮ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 0 ਤੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਗੰਢ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਦੇ, ਸੁੱਟ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਣ, ਵੇਖਣ, ਬੋਲਣ, ਚੱਲਣ, ਜੀਵਨ, ਮਰਨਾ, ਧਾਤ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਆਖਣ, ਵੇਖਣ, ਬੋਲਣ, ਚੱਲਣ, ਜੀਵਨ, ਮਰਨਾ, ਧਾਤ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ। ਸਾਡਾ ਆਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ।
हुक्म हुंदा ते आख सकते हैं, हुक्म नहीं है तो बोल ही नहीं सकते, हुक्म ना होए तो सुन नहीं सकते, क्योंकि हुक्मी कला वो सत्ता उसकी है, वो आप है, अंशात्मक है, क्रिया साधे तो बाहरों करवा रहे। साडी हालात ते इन्नी कोई समझ ना आवे, काठ की पुत्री कहाँ करे बापुरी, खिलावन हारो जाने। कठपुतली का की है, उते कपड़े पा के राजा बनाता, ओहो जी लकड़ दी एक नुक्का जिहा टुकड़ा है, उते टाकियां 4 लाती नौकर बनाता, उते दूजी टाकी पाती उन्होंने सिपाही बनाता, तीजी टाकी पाती गुलाम बनाता, एक टाकी पाती राजा बनाता। असलियत कुछ भी नहीं, वो कोई लकड़ दे टुकड़े ही ने ते 4 टाकियां ने। असीं कठपुतले तमाशा देखते हैं, इवें ही कुछ भी तो नहीं है। मिट्टी भंगार है, उत्ते राजा ना लिखे है, कथावाचक लिखे है, कीर्तनी लिखे आ लिखिए, कुछ भी नहीं है। हुक्म है, जिथे मर्जी बिठा देवे, जितों मर्जी करा लवे। वो ते गूंगे बुला लेंदा है, सानू तो जन्म तो बोलने की तान दी हुई, शुक्र है वह पद छिकन की सत्ता ओदी है, क्रिया करवांदा अपनी सत्ता दे सदके। ए भी ब्रह्म रूप पहचान। ते फिर इंज कर, जे देखना ना ब्रह्म दे दर्शन करने, ते आपां भी कदे कदे नहीं वाहिगुरू तेरे दर्शन करने, ते दर्शन कर। फिर जिथे ओ होवे ओदी सत्ता है, तो फिर आप है ना, ते फिर आ सब कुछ की है, ये उही ते आप ते है, ये उही ते बैठा होया, ਉਹੀ ਤੇ बोलदा है, ਉਹੀ ਤੇ सुनदा है। द्वैत कट दे विचों ये भी आप, ये भी आप ही आप है, ब्रह्म रूप है, ये सारे ब्रह्म है। पता क्यों ब्रह्म दिसदा है, ब्रह्म ही दिसदा है, सानू नहीं दिसदा ना। आप कल वाच रहे सानू नहीं दिसदा, उस ब्रह्म दरिया दे विच सतसंगत सतरूपी दरिया है, जिन्हों गुर सागर कहंदे ने, ਉਹਦੇ ਚ ਟੁੱਬੀ जिस दिन साडी लग गई, ज्ञान दे महान सागर विच दिन साडी चुभी लग गई, ये पड़दा नेत्रों का खुल गया, उस दिन दिसेगा। एक वचन करते करदे कदे पढ़िया होना आप जी ने, असीं देखना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, महाराज तुहाडा रूप देखना चाहते हैं। जो दिसै, पाठ कीता ना, जो दिसै सो तेरा रूप। गुरु कृपा करन सानू समझ आ सके, आ सारा कुछ सत्ता चेतना तेरी अपनी है, तेरा ही स्वरूप प्रकट हो रहा है। ते प्यार ना कहिंदे हां जी, विषयन मह आनंद अज्ञानी। जिहड़े संसार दी चीज ने वो विषय विकार च आनंद लेंदे ने, ये परमेश्वर दे प्यारे ने, वो ज्ञान दे विचों नाम चों आनंद लेंदे ने। इथों आपां कल अगे चलांगे समय दे मुताबिक। गुरु कृपा करन सानू ये बख्शिशां मिलियां ने, साहिब श्री गुरबाणी विचों सानू विचार मिलता है, ते विचार दे सदके साडा अंदर शुद्ध हुंदा है। हौली हौली साडे नेत्रां दा अज्ञानता दा पड़दा रहिंदा है, ते सानू उहदे दर्शन होंदे सामर्थक हो सकते हैं। गुरु कृपा करन असीं भी किते प्राप्ति कर सकी उस सत दी जिहड़ी सदा सलामत है, जो सदा सलामत निरंकार स्वरूप वरत रहे ने, उन्हां दी बख्शिशां नूं प्राप्त कर सकीए। भुल चुक दी खिमा करना। आओ अगले उलीके प्रोग्राम के मुताबिक आप जी ने बख्शिशां प्राप्त करनियां ने, जो महाराज जी पावन शस्त्र ने, उन्हां दे दर्शन करने ने। होर जो प्रोग्राम्स लीके गए ने, बाबा जी संगत विच पहुंच चुके ने, उन्हां आप जिन बचन बिलास साझे करके हुए अज के प्रोग्रामां दे जो अगली कार्रवाई है उस निरंतर जारी करना है। भुल चुक दी खिमा। आसीस अते प्यार दिंदियां होइयां फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।